Hi friends, so today is 25th December 2025 and I have planned to do something different. So today there will be story reading but in my mother tongue, that is in Bengali. And this is a very old book which I found while searching for books to read. I've got hold of this book. It's a book from my childhood. I don't know whether I got it as a gift or whether I bought it. But however, it came into my hand আর আমি আজকে এটাই পড়বো. And there is a lot of interruptions today, like 1,000 interruptions from different places because just now even the timer was not showing in my phone. Something even is wrong with my phone. It's getting very much heated up. I almost tried to read this book like 8 times, and 8 times I tried to record videos and I had to delete it or cancel it because there are some interruptions or other. Either the phone is heating up, or there are technical difficulties, or my music device is breaking down, or my mom and dad is going to Puri after a few days. They are packing, and my dad is topsying turving everything to bring things out, or my mom is coming and doing something. So there's a lot of interruptions coming in today. I don't know. Maybe God doesn't want me to record this video today. However, I don't have any logic why he wouldn't. So I am going on with whatever is practical. That is doing something in the special day for my viewers, which is reading a book but in my mother tongue. So without further ado, as you know, I choose random stories. So let's choose a random story. And this is a classic Bengali novel. Not novel, this is short story. These are short stories of classic Bengali authors. So if you know the name of the story and the name of the author, do comment down below. And it will be some kind of interaction, or if you don't, that is also okay. I'll be just enjoy it and I'll be happy about it. Okay, let's choose. Okay, so we have chosen a story. It's this one, and let's read on. It's a random story. Hope you like it. And from a very famous author, as I can see it. And state the name of the author and the name of the story after I've read it. So without much further ado, these are short stories. Let's dive in. পরগনা ৩ ভুবনপুরের অন্তর্গত ঘাট ভুবনপুরের পত্তনিদারণী মহামহিম মহিমান্বর্পা বা শ্রীল শ্রীযুক্তা গয়েশ্বরী ঠাকুরুনের পাল্লায় পড়ে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে যে কি নাজেহাল হয়েছিলাম তা আগে বলেছি। তো প্রথমেই আমি ভাবলাম যে একটু ইন্টারাপ্ট করছি বন্ধুরা বা আপনারা বড়দেরকে, আপনাদের সবাইকে প্রণাম, আজকে বড়দিনের শুভেচ্ছা অনেক। তো আমি আমার মিউজিক ডিভাইসটা আজকে কি হয়েছে কে জানে, সব কিছু খারাপ হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, মিউজিকটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, তো আমি চালিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তো আজকে আমি ভাবলাম এটা সংস্কৃততে হয়তো কিছু স্টার্ট হবে, কিন্তু না, এটা অ্যাকচুয়ালি পরগনা ৩ ভুবনপুরের অন্তর্গত ঘাটের কিছু একটা গল্প। আচ্ছা, পড়ে যাওয়া যাক। এটা ভালো না লাগলে আমরা অন্য কিছু পড়বো। ঘাট ভুবনপুরের ঘটনার জেরে টেনে এসে পড়ল আগুয়া নদীর তটভূমিতে সেই বিশাল বটবৃক্ষের ঘটনা। বট উপাখ্যানম। এর জন্য ভূত ভুবনপুরের ব্যাপারে যতখানি নাজেহাল হয়েছিলাম আমি না, নাজেহাল হয়েছিল কালীবাবু। অবশ্য কালীবাবু আমারই ছদ্মনাম। ভূত সম্পর্কে গবেষণা করবার আগে এই নামটি আমি গ্রহণ করেছিলাম।
যাকে, না, যাবেই বা কেন? ভাগ্যে নামটি নিয়েছিলাম, না হলে ওই রাম নামটা ধরে কি লোকেরা অজ্ঞান অচেতনায় আমার কানের কাছে চিৎকার করে ডাকতেন। আচ্ছা, এটা কি বলছে আমি নিজেও বুঝতে পারছি না, তো যাই হোক পড়ে যাওয়া যাক। না, যাবেই বা কেন? ভাগ্যে নামটা নিয়েছিলাম, না হলে ওই নামটা ধরে কি লোকেরা অজ্ঞান অচেতন আমার কানের কাছে চিৎকার করে ডাকতেন। আর রাম নাম না শুনলে কি গয়েশ্বরী ঠাকুরন তার দামিনী ঝি এবং ঘাট ভুবনপুরের সেই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধাবাসের সমভেদ। না, এটা একদমই ভালো নয়, আমরা অন্য কিছু পড়ছি। আমার ভালো লাগছে না, তো আশা করি বন্ধুরা তোমাদেরও ভালো লাগবে না। আচ্ছা, আমরা এটাই তাহলে পড়ি যেটা আমরা সবার প্রথমে চুজ করে নিয়েছিলাম। এই নিয়ে এটা আমাদের মনে হয় 10th টাইম রেকর্ডিং হলো। এর আগে 9 বার আমি রেকর্ড করে জিনিসটাকে আমার ডিসকার্ড করতে হয়েছিল, কেননা কোনো না কোনো একটা গন্ডগোল এসেই যাচ্ছে আজকে, জানি না কেন। এবার আমি তোমাদের, এটা একটা অন্য গল্প আমি শুরু করছি। এটার নাম হচ্ছে, আমি নামটাও বলে দিচ্ছি, উত্তর সিকিমের ভূত বাংলো, সমরেশ বসুর লেখা। তোমরা নিশ্চয়ই সমরেশ বসুর নাম শুনেছেন সবাই বা শুনেছ। আর উত্তর সিকিমের ভূত বাংলো, এই গল্পটাও হয়তো তোমরা সবাই পড়ে নিয়েছো। তো যাই হোক, আমরা উইদাউট মাচ ফার্দার এটা শুরু করি। এবার আমি তোমাদের গোগলের গল্প শোনাতে পারলাম না, সত্যি। এর আগে আমিও তোমাদের আগের গল্পটা শোনাতে পারলাম না, কেননা আগের গল্পটা আমারও ভালো লাগছিল না, আমি যতদূর পড়েছি। আশা করি এটা ভালো লাগবে। তাই ঠিক করেছি এবছরে আমার নিজের চোখে দেখা একটি ভুতুড়ে ঘটনার কথা তোমাদেরকে শোনাবো। ভুতুড়ে ঘটনাটা সত্যি ভূতের কাণ্ড কারখানা কিনা সেটা তোমরাই বিচার করবে। আচ্ছা, তাহলে এটা ভূতের বই, আর এখানে গল্পগুলো হচ্ছে ভূতের গল্প। তো আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। একটু সানডে সাসপেন্স মতন হয়তো ব্যাপার থাকলেও থাকতে পারে। তো প্রায় 14 বছর আগে আমি প্রথম সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আচ্ছা, আমাদের যে লেখক বা লেখক না হোক, আমাদের যে প্রোটাগনিস্ট বা মূল চরিত্র, সে 14 বছর আগে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে বেড়াতে গেছিল। কিন্তু আমি 14 বছর আগে সিকিমের গ্যাংটকে বেড়াতে যাইনি, আমি 2013-তে গেছিলাম প্রথম। তারপরে আরও বহুবার গেছি, আর আমার কোনো ভূতের সাথে দেখা হয়নি। আর আমি খুব সুন্দর বেরিয়েছি, ওখানে মানুষজনও খুব ভালো, ওখানের ওয়েদার খুব ভালো, আর ওখানে সিনিক ভিউ হচ্ছে অতুলনীয়। গ্যাংটকে গিয়ে আমার প্রথম পাহাড় দেখা, তার আগে আমি পাহাড় দেখিনি কখনো, মানে শুধু বইতেই দেখেছিলাম আর ছোটো ছোটো টিলা দেখেছিলাম। তো হিমালয়কে দেখা আমার ওটাই প্রথম, আর খুবই ম্যাজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স ছিল সেটা। মানে মেঘগুলো একেবারে সেই মাটির কাছাকাছি তখন ভাসছিল মনে হচ্ছিল, আর পুরো জায়গাটা সেই ধোঁয়াশা সুন্দর একটা, মানে ফেরি ল্যান্ড মতন একটা ব্যাপার ছিল। আর চারদিকে সেই সুন্দর বাগানের মতন সুন্দর সেই বরফ পড়েছিল যখন, সেই সব কিছু সেই সাদা সাদা হয়ে গেছিলো, খুবই খুবই সুন্দর সেটা। এখন ডিটেলসে আমার অত মনে নেই, কিন্তু হ্যাঁ, এই গল্পটা ভালো, আমারও পড়তে ভালো লাগছে। আশা করি বন্ধুরা তোমাদেরও ভালো লাগছে বা হয়তো ভালো লাগবে। আচ্ছা, তো পড়া যাক, শুরু করছি আবার। কোথায় কোন হোটেলে উঠব সেসব আগের থেকেই ঠিক করা ছিল, কিন্তু সেখানে কাউকেই চিনি নে। আমি একলা মানুষ, গল্প করার কথাবার্তা বলার লোক নেই, একমাত্র হোটেলের মালিক আর তার মেয়ে বউ ছাড়া। হোটেলের মালিক ছিল একজন বাস্তুহারা তিব্বতী। চীনারা যখন তিব্বত দখল করে নিয়েছিল, তখন দলাই লামার সঙ্গে হাজার হাজার তিব্বতী ভারতবর্ষে চলে আসে আর নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এখনও সেই সব তিব্বতীরা আমাদের দেশেই থেকে গিয়েছে। গ্যাংটক শহরের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য হলো প্রায় 2 কিলোমিটার জায়গায় অনেকটাই সমতল। শহরের বাজার মানে ভ্যালি এরিয়ার মতন, অ্যাকচুয়ালি সেটাই বলতে চাইছি, আমি একটু ইন্টারাপ্ট করলাম ওটা।
তো আবার পড়া যাক। শহরের বাজার, দোকানপাট, হোটেল, রেস্টুরেন্ট সবই সেই সমতল রাস্তার দুধারে। আর এই রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে নীল আকাশের গায়ে সব সময় দেখতে পেতাম কাঞ্চনজঙ্ঘার বেশ বড় একটা অংশ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল থেকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার রঙও বদলাতে থাকে। সেই দিকে তাকালে বাকিটা সবই নিচের পাহাড়ি অঞ্চল, গাছপালায় নিবিড় সবুজ আর নীল দেখাতো। আবার অন্যদিকে পাইন, দেবদারুর নানা গাছের ফাঁকে ফাঁকে পুলিশের ব্যারাক, সরকারি অফিসগুলো দেখা যেত। একটু ইন্টারাপ্ট করছি, এটা পুরো আমার মেমোরিজগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। আমিও এরকম ডিসেম্বর মাসে গেছিলাম গ্যাংটকে। তো এটাও 25শে ডিসেম্বর। আর তোমাদেরকে, বন্ধুদেরকে এবং বড়দেরকে প্রণাম, এবং আপনাদেরকে বড়দিনের অনেক শুভেচ্ছা। মেরি ক্রিসমাস। আর 4 দিন বাকি, এরপরেই 2026 উইল বি নকিং অ্যাট আওয়ার ডোরস। আশা করি তোমাদের 2025 খুব ভালো গেছে। হোপ ইট ওয়াজ আ ভেরি গ্রেট ইয়ার ফর ইউ, and hope the rest of the 4 days of 2025 will be even more better with parties and fun and everything. And the new year will start with a, bam, with a, like, with all good things, with all merry things, and hope it will go in a very merry way with no bad things happening. And অ্যাডভান্স নিউ ইয়ার বলবো না, হোপফুলি নিউ ইয়ারে আই উইল বি ব্যাক অ্যাগেন উইথ আনাদার ভিডিও ইন মাই চ্যানেল। আর যদি না আসতে পারি, তাই জন্য কি বলে রাখবো এখন থেকেই অ্যাডভান্স নিউ ইয়ার? না, পরেই বলবো। যাই হোক, তো এরকমই একটা সময় ছিল যখন আমি গ্যাংটকে যাত্রা করেছিলাম বহুদিন আগে। আর খুবই ডিফারেন্ট ছিল তখন। এটা এখানে থাকলে যেরকম এই বড়দিনের ব্যাপার ওখানেও আছে, কিন্তু অতটা বোঝা যায় না, অন্যরকম একটু। তো যাই হোক, পড়া যাক। সমতল পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই চলে যেতাম এককালের রাজা ছগিয়ালের প্রাসাদের দিকে। সেখানে একটি বৌদ্ধ মন্দিরে দেখতাম তিব্বতী লামা ও ভক্তরা গম্ভীর স্বরে মনশ্চারণ করছেন, আর একটি অনির্বাণ প্রদীপ সবসময় জ্বলছে। অনির্বাণ প্রদীপ মানে হলো যে প্রদীপ একবার জ্বালালে আর কখনো নিভবে না। তিব্বতী বৌদ্ধদের কাছে এ অনির্বাণ প্রদীপ খুবই পুণ্যের জিনিস। 2 দিন বাদেই এক বাঙালি ভদ্রলোককে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। তিনি একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সংবাদদাতা। জিজ্ঞেস করলুম, কি করে জানলেন আমি এখানে এসেছি? সাংবাদিক ভদ্রলোক হেসে বললেন, আমাদের কাছে কোনো সংবাদই চাপা থাকে না। কলকাতার এক খবরের কাগজের সাংবাদিক বন্ধু আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছেন আপনি গ্যাংটকে বেড়াতে এসেছেন। খবর পেয়েই হোটেলগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানলুম আপনি এই হোটেলে উঠেছেন, তাই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চলে এলুম। আমিও ভদ্রলোককে পেয়ে বেজায় খুশি হলুম। তিনি ওর বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলেন, তার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদের একটি 4-5 বছরের মেয়েও ছিল। হাসি খুশি মেয়েটির সঙ্গে আমার খুব ভাব জমে গিয়েছিল। সে আমাকে গ্যাংটকের অনেক গল্প শোনাতো। সাংবাদিক ভদ্রলোককে গ্যাংটকের যা কিছু দেখাবার সবই আমাকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন মিলিটারি ক্যাম্পের টিকে বাসুর সঙ্গে। টিকে বাসু অর্থাৎ তাপস কুমার বাসু। এই হয়তো আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি, এটা একেবারেই হয়তো ওনার কিছু পার্সোনাল কোনো একজনের সাথে দেখা হয়েছে, একজন সাংবাদিকের সাথে, হয়তো বা সে কোনো তার বন্ধু ছিল। তো তার বাড়িতে সে উঠলেন এবং তার বাড়ির থেকে তার স্ত্রী এবং মেয়ের সাথে তার আলাপ হলো, এবং সেখান থেকে তিনি ঘুরতে ঘুরতে অনেক লোকের সাথেই আলাপ করলেন। তার মধ্যে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথেও তিনি আলাপ করলেন। আচ্ছা, এরপর আবার পড়া যাক। গ্যাংটকের মতো জায়গায় একজন বাঙালি মিলিটারি ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ হওয়ার খুবই সৌভাগ্যজনক বিষয়। ক্যাপ্টেন বাসু
একদিনের আলাপেই আমার সঙ্গে বন্ধু হয়ে গেছিলেন। পরের দিনই তিনি আমাকে তাদের মিলিটারি মেসে দুপুরে খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। বললেন, আপনি হোটেলেই তৈরি হয়ে বসে থাকবেন, আমি নিজে না আসতে পারলে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। গ্যাংটকের মতন জায়গায় এরকম একজন ক্যাপ্টেনকে পেয়ে আমার খুবই আনন্দ হলো। পরের দিন একজন মিলিটারি পোশাক পরা লোক এসে, অর্থাৎ শিখ ড্রাইভার, বেলা 11টায় হোটেলে এলেন। আমি হোটেলের নিচের তলায় রেস্টুরেন্টে বসেছিলাম। ড্রাইভার সর্দারজি হোটেলের মালিককে আমার নাম বলতেই তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন। সর্দারজি আমাকে একটি ছোট চিরকুট দিলেন। তাতে লেখা ছিল, দাদা, ড্রাইভার যশবন্ত সিং আপনাকে নিয়ে আসবে, আপনি এর সঙ্গে চলে আসবেন। ইতি তাপস। আমি যশবন্ত সিংয়ের সঙ্গে একটি জিপে চেপে বেরিয়ে পড়লুম। সমতল পাহাড়ি পথে গিয়ে মিলিটারি মেসে যেতে আমার রীতিমতো ভয় হয়েছিল। মেসটা ছিল একটি পাহাড়ের মাথায়। রাস্তাটা এমন উঁচু খাড়া, একটু এদিক ওদিক হলেই একেবারে সোজা নিচে পড়ে যাবে। যাই হোক, মেসে পৌঁছলাম। সামনে লন। একটি গাড়ির পক্ষে পুরোপুরি পাক খাওয়ার মতো জায়গাও নেই। মেস রুমটা বেশ বড়। ক্যাপ্টেন বসু ছাড়াও আরো বেশ কিছু ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা ওখানে ছিলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে নানা স্তরের অফিসার, এবং যিনি মিলিটারি ডাক্তার ছিলেন তিনি একজন উড়িয়া। ক্যাপ্টেন বাসু ছাড়া আর কোনো বাঙালি না থাকলেও সকলের সঙ্গেই আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। অনেক রকম রান্না হয়েছিল, সবই দেশীয় রান্না। মাংসের বিরিয়ানি, কাবাবের কোনো তুলনা ছিল না। খাওয়া দাওয়ার মিটতেই প্রায় বেলা 3টে বেজে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন বাসু ছিলেন মেসের ইনচার্জ, আর মেসের গায়ে ছিল তার ছোট 2 কুঠিরের থাকবার ঘর। সেখানে বিশ্রাম নেওয়ার সময় ক্যাপ্টেন বাসুকে ক্যাপ্টেন বাসু আমাকে বললেন, উত্তর সিকিম হলো মিলিটারির হাতে। সেখানে সাধারণ মানুষ এখানে থেকে যেতে পারে না, বিশেষ অনুমতি লাগে। আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি, এটা হয়তো সেই সময়কার ব্যাপারও হতে পারে, এখন হয়তো সেটা সেম নাও হতে পারে, কেননা এখন সিকিমের হয়তো রাজা রয়েছে, আর সিকিম এখন পুরোপুরি বেঙ্গলের আন্ডারে। বেঙ্গল অ্যানেক্স করে নিয়েছে সিকিমকে রাজ্য হিসেবে। তো এখন আর সেটা জানি না মিলিটারিদের হাতে এখনো আছে নাকি, তো সেটা আমি একটু দেখে বলতে হবে। আর বন্ধুরা, তোমরা যদি জানো নিশ্চয়ই জানিয়ে দেবে কমেন্টে সবার জন্য। আর উত্তর সিকিমে যারা বাস করে তারাও কেউ এদিকে আসতে পারে না। এই সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক কড়াকড়ি খুবই বেশি। তবে আপনি যদি উত্তর সিকিমে বেড়াতে যেতে চান, আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি। আমাদের সঙ্গে গেলে আপনার কোনো অনুমতির দরকার হবে না। আমি তো শুনে খুবই খুশি, তখনই রাজি হয়ে গেলুম। 2 দিন পরেই সকালবেলা একটি জোঙ্গা জিপে চেপে আমরা উত্তর সিকিমের পথে রওনা হলুম। জোঙ্গা জিপ এমন গাড়ি যা খাড়া পাহাড়ি পথে চলতে পারে। ক্যাপ্টেন বাসু ছাড়া আমি আর ডাক্তার মেজর মোহন্তি এবং তার স্ত্রী ছিলেন। গাড়ির চালক ছিলেন সেই যশবন্ত সিং। উত্তর সিকিমের পথটা গিয়েছিল তিস্তার উৎসের দিকে, অর্থাৎ তিস্তা যেখানে থেকে বরফ গলে পাহাড় থেকে নেমে শিলিগুড়ির পাশ দিয়ে সমতলে নেমেছে। আমরা সেই ওপরে উঠলুম, আর আস্তে আস্তে পাহাড়
পর্বতের দৃশ্য বদলে যাচ্ছিল। খুব সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে আমাদের জিপ চলছিল, আর তিস্তাকে একটা সরু নীল ফিতের মতো অনেক নিচে দেখা যাচ্ছিল। গাছপালা কমতে কমতে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম বরফের রাজত্বে। চারদিকের পাহাড়ের অধিকাংশই বরফে ঢাকা। রাত্রে আমরা যেখানে থাকবো সেখানে রান্নার ব্যবস্থা হবে, কিন্তু দুপুরের বেলায় খাবার সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। এটা আমি একটু ইন্টারাপ্ট করছি, আমার হয়তো এখানে উঠে গেছে। জিনিসটা বহু পুরনো বই, আর প্রিন্টগুলো অল্প অল্প উঠে গেছে। তো দুপুরবেলা খাবার সঙ্গে কিছু একটা নেওয়া হয়েছিল, প্রবলি টিফিন বা জল বা কিছু একটা। একটি বাংলোয় আমরা দুপুরে খাবো। তো একটি বাংলোতে ওরা খাবার জন্য ঠিক করেছে, তো পড়া যাক আবার। সেখানে একটু বিশ্রাম করব। বাংলোটা মিলিটারিদের অধীনেই ছিল, কিন্তু ডাক্তার মেজর মোহন্তির স্ত্রী মিসেস মোহন্তির ভয় পেয়ে বলেছিলেন, আমি শুনেছি ওটা একটা ভূত বাংলো, আমি ওখানে ঢুকবো না। মিসেস মোহান্তির কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন। ক্যাপ্টেন বাসু বললেন, দিনের বেলা সেখানে আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া বাংলোটা মিলিটারিরা পাহারা দেয়। বাইরের ঘরে অফিসাররা মাঝে মাঝেই অফিসের কাজ নিয়েও বসেন। দুটি খুব ভালো শোবার ঘর আর বাথরুম আছে। আমরা আছি, আপনার কোনো ভয় নেই। প্রায় বেলা 1টার সময় আমরা সেই বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ালাম। চারদিকেই বরফ আবৃত পাহাড়, উত্তর আকাশের গায়ে তুষার ঢাকা পর্বত ছাড়া কিছুই নেই, কোনো শব্দও নেই। এমনকি একটা পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছিল না। বাংলোর গেটেই দেখা দিল বন্দুক হাতে একজন সিকিম সৈনিক পাহারা দিচ্ছে। আমাদের আসার সংবাদ নাকি আগেই তাকে দেওয়া হয়েছিল। সিকিম সৈনিক মিলিটারি কায়দায় সেলাম ঠুকে বাংলোর দরজার তালা খুলে দিল। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। বাংলোর বাইরে ঘরটা বেশ বড়। সোফা সেট ছাড়াও রয়েছে মস্ত বড় একটা টেবিল, অনেকগুলো চেয়ার, টেবিলের উপর রাখা জল ভরা কাচের জগ, অনেক প্লেট থাকে থাকে সাজানো, আর ডজন খানেক জলের গেলাস। আমি বাংলোর ভেতরে অন্যান্য ঘরগুলো দেখে এলাম। সত্যি বেশ সুন্দর সাজানো ঘর। খাটের বিছানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ডাক্তার মোহান্তিকে নিয়ে একটি শোবার ঘরে ঢুকলাম। ক্যাপ্টেন বাসু ড্রাইভারে সাহায্য গাড়ি থেকে খাবার নামিয়ে টেবিলের ওপর সাজালেন। ডাক্তার মোহান্তি বাইরের ঘরে এসে বললেন, আমার স্ত্রীর ভয় কেটে গেছে, উনি বাথরুমে গেছেন, এখন বেশ খুশি। আমার খুব শীত করছিল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে একটা শোবার ঘরে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে অনেকক্ষণ বিশ্রাম করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। এই সময় হঠাৎ মিসেস মোহান্তির একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এলো। তিনি ছুটতে ছুটতে বাইরের ঘরে এলেন। দেখলাম তার দু চোখ ভরে ভয়ের আতঙ্কে বিস্ফোরিত, মুখটা ভেজা। আমরা সবাই তাকে একটা সোফায় বসিয়ে দিলুম। তিনি প্রথমে কোনো কথাই বলতে পারছিলেন না। তারপরে কোনো রকমে যা বললেন তা হলো, বাথরুমের জানলাটা নাকি হঠাৎ যেন বাতাসের ঝাপটায় খুলে যায়। জানলাটা কোনো গড়াত ছিল না। জানলায় দেখা যায় বিকট দর্শন একটি মুখ, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, বেনি পাকানো, অথচ মুখে ঝুলের মতো গোটা গোটা দাড়ি। সে হাসছিল নাকি কাঁদছিল সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। কেবল তার মস্ত লাল জিভ, স্থার বোগরা বোগরা করা দাঁত দেখা যাচ্ছিল। সেই অদ্ভুত শব্দ করে মিসেস মোহান্তির দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তখনই তিনি কোনো ক্রমে দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে আসেন। সব শুনে ক্যাপ্টেন বাসু তৎক্ষণাৎ সিকিম সৈনিককে নিয়ে বাইরে হেঁটে গিয়েছিলেন।
সব শুনে ক্যাপ্টেন বাসু তৎক্ষণাৎ সিকিম সৈনিকটিকে নিয়ে বাইরে ছুটে গেলেন। ডাক্তার মিসেস মোহান্তির পাশে বসে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। আমি মনে মনে অবাক হচ্ছিলাম, আশেপাশে কোনো মানুষের বসতি নেই, ওরকম অদ্ভুত মূর্তি এই বরফে ঢাকা পাহাড়ে কোথা থেকে এলো? মিসেস মোহান্তি আবার বললেন। ক্যাপ্টেন বাসু আমার সব কথা না শুনেই চলে গেলেন। সেই মূর্তি দেখে আমি যখন ছিটকিনি খোলবার চেষ্টা করছি, তখন হঠাৎ মূর্তিটার চেহারা বদলে গেল। দেখলাম একটা মাথায় এলানো চুল, পাহাড়ি মেয়ে খিলখিল করে হাসছে, তার গলায় অনেক রঙের পাথরের মালা। সে তার এমন লম্বা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছিল, ছিটকিনি না খুলতে পারলে হয়তো আমাকে নিঘাত ধরে ফেলতো। তোমরা কি সেই বিকট হাসি শুনতে পাওনি? আচ্ছা, আমার বাড়িতে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড হতে পারে, সেটা হচ্ছে পাম্প চালানো হয়েছে, তো পাম্পের আওয়াজ হচ্ছে হয়তো। আচ্ছা, তো আমরা পড়াটা চালিয়ে যাই। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখন 5:45 বাজে। তো আমরা যেটা দেখলাম যে মিসেস মোহান্তি এই বাংলোটা এসছে, যে বাংলোটা পাহাড়ের একটু নির্জন জায়গায় অবস্থিত। যাই হোক, আর আমার মা সন্ধ্যাও দিল, এখন সন্ধ্যা দিয়ে এসে টুপকাটি রেখে এখন ও ঘরে গেল। মা এখন বেরোবে হয়তো, তো আরও কিছু ইন্টারাপশনস আসবে মধ্যিখানে। আজকে এরকমই হচ্ছে, তো আমাকে থেমে থেমে জিনিসটা করতে হচ্ছে। আচ্ছা, তো আমরা যেটা দেখলাম যে মিসেস মোহান্তি উনি বাথরুমে গেছিলেন একটি নির্জন বাংলো বাড়িতে, যেখানে আমাদের মূল চরিত্র তিনিও গেছেন একজন মিলিটারি বসু ক্যাপ্টেনের সাথে। সেখানে অন্যান্য অফিসার্সও রয়েছে, আর সবাই মিলে তাকে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে যে জিনিসটা, বাংলোটি পুরোপুরি একেবারে সুরক্ষিত, কিন্তু তবুও সেখানে মাঝে মাঝে ভূতের গল্প শোনা যায়, যেটা নিছকই গল্প। কিন্তু প্রথম সফরেই মিসেস মোহান্তি যখন বাথরুম গেছেন, তার ভয়টি একটু কেটেছিল। সে বাথরুমে এক মহিলাকে দেখতে পেয়েছে, যার লম্বা লম্বা চুল, আর সে রোগা রোগা হাত বেরিয়ে বার করে তার গলা টিপতে যাচ্ছিল, বা তাকে ধরতে যাচ্ছিল, গলা টিপতে না, তাকে ধরতে যাচ্ছিল। তো আর খিলখিল করে হাসছিল, পাহাড়ি মেয়ে সে একজন। তো সেই ভয় পেয়ে সে তখনই বাথরুমের ছিটকিনি খুলে দৌড়ে পালিয়ে এসছে। তো সেই পার্টটা না শুনেই প্রথমটুকু শুনেই মিস্টার বাসু, মানে ক্যাপ্টেন বসু, তার আরেকজন সৈনিককে নিয়ে সেই ভূত খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছেন, ভূত বা যাই হোক সেই লোক খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছেন। আমরা সেটাও দেখলাম। তো এবার পড়া যাক। ডাক্তার মোহন্তির মাথা নেড়ে বললেন, আমি কিছুই শুনতে পাই নাই। মিসেস মোহান্তি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বললুম, না, আমিও কিছু শুনতে পাইনি। আচ্ছা, আমি আরেকটু ইন্টারাপ্ট করছি। তো মিসেস মোহান্তি সবাইকে শুনতে বলছেন যে তোমরা কি তার হাসির আওয়াজ শুনতে পাওনি? কেন মেয়েটা খিলখিল করে নাকি হাসছিল। তো মিস্টার মোহান্তি, মানে ডাক্তার মোহান্তি, যে সেও শুনতে পায়নি, সে মিলিটারি ডক্টর একজন, সেও শুনতে পাননি কোনো হাসির আওয়াজ। আর আমাদের যে মূল চরিত্র মিস্টার, তার নাম আমরা এখনো জানি না, যাই হোক, তো সেও কিন্তু শুনতে পায়নি কোনো হাসির আওয়াজ। আচ্ছা, প্রায় 15 মিনিট পরে ক্যাপ্টেন বাসু ফিরে এলেন, এসে জানালেন কোথাও কিছু দেখতে পাননি। কাছে পিঠের মধ্যে বাংলোর পিছনে পাহাড়ের ওপরে একটি বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। সেখানে একটি আলাদা কাঠের বাড়িতে একটি তিব্বতী পরিবার রয়েছে। সেখানে ওরকম কোনো মানুষের মূর্তি দেখা যায়নি। তাছাড়া ক্যাপ্টেন বাসু সিকিম সৈনিকটিকে নিয়ে এত তাড়াতাড়ি গিয়েছিলেন, কেউ পালাতে গেলে তিনি নিশ্চয়ই দেখে ফেলতেন। তাছাড়া সিকিম সৈনিকটি বলল, পিছনের পাহাড়ের তিব্বতী পরিবারটি খুবই ভালো। তারা এই পাহাড়ে খুব কষ্ট করে কিছু ফসল করে, আর তা খেয়েই বুদ্ধের সেবা করে বেঁচে আছে। যাই হোক, খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল, খিদেও পেয়েছিল সকলেরই। বাইরের ঘরে
বড় টেবিল ঘিরে আমরা সবাই খেতে বসে গেলাম। বন্ধ কাচের জানালা দিয়ে বাইরে, ওপরে পাহাড়ে বরফের ওপর রোদের ঝিকিমিকি দেখা যাচ্ছিল। পরোটা, আলুর দম, শুকনো করে রান্না মাংস আর মিষ্টি ছিল দুপুরের খাবার। আর বড় ফ্লাস্কে ছিল গরম গরম কফি। ক্যাপ্টেন বসুকে বলে আমি ভিতরে একটি শোবার ঘরে গেলুম। জোঙ্গা জিপে অনেকটা পথ এসে আর পেট ভরে খেয়ে আমার যেন শীতটা আরও বেশি লাগলো। কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। ঘুমের দরকার ছিল না, ঘুম আসছিলও না। আমি একটু আরাম করতেই চাইছিলাম। শুয়ে শুয়ে মিসেস মোহন্তির দেখা ঘটনাটার কথা ভাবছিলাম। ভাবতে ভাবতেই আমার যেন একটি তন্দ্রার ঘোর এসে গিয়েছিল। শুনতে পেলুম ঘরের মধ্যে যেন কেউ পায়চারি করছে। তারই তালে ঠুং ঠুং শব্দ হচ্ছে, আর আমার নাকে আসছে একটা মিষ্টি সুগন্ধ। আমার তন্দ্রাটা কেটে গেল। চোখ মেলে তাকালুম, দেখলুম একটা অদ্ভুত দেখতে মেয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। কিন্তু বাথরুমের দরজাটা তো খোলা রইল। দরজাটা কি খোলাই ছিল? মনে করতে পারছিলাম না। হয়তো সবটাই দেখছিলুম তন্দ্রার ঘোরে। কোনো রকমে কম্বলের ঢাকা খুলে খাট থেকে নেমে বাথরুমের দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলুম, দিয়ে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লুম। এরপরেও আমাদের অনেকটা পথ যেতে রাত্রি হয়ে যাবে। এসব পাহাড়ি পথে রাত্রে চলাটা নিরাপদ নয়। কোথায় যে রাস্তায় ধস নেমে আসে কেউ বলতে পারে না। আর আমরা এমন একটা সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে চলেছি যে কোনো সময় বিদেশি সৈনিকের গুলি ছুটে আসতে পারে। আবার বোধহয় আমার একটু তন্দ্রা এসেছিল। শুনতে পেলাম ঘরের মেঝে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। আমি চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখলুম গলা থেকে হাঁটু অবধি লাল পোশাক পরে একটা লোক ঘরের একটা জানলার কাছ থেকে দরজা অবধি হেঁটে বেড়াচ্ছে। পায়ে মোজা আর জুতো, মাথায় টুপি পরা থাকলেও লম্বা চুল বেরিয়ে পড়ছে, আর তার ফর্সা মুখে গোঁফদাড়িও রয়েছে। আশ্চর্য, এ কোথা থেকে এলো? আমি উঠে বসে জিজ্ঞেস করলুম, কে আপনি? এ ঘরে এলেন কেমন করে? লোকটি আমার দিকে একবার তাকালো, তারপর বাথরুমের দরজা খুলে ভেতরে চলে গেল। দরজাটা বন্ধ করে দিল। আশ্চর্য, সত্যি ভূত বাংলো নাকি? আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম, পায়ে জুতো গলিয়ে বাথরুমের দরজাটা খুললুম। কেউ কোথাও নেই, কেবল বড় জানলার কাচের পাল্লা দুটো খোলা। জানলার বাইরে জংলি ঝোপঝাড়। আমি এগিয়ে গিয়ে জানলায় উকি দিতে গেলুম। তৎক্ষণাৎ দরজার শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। আমি লাফ দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে পাল্লা ধরে টানলুম, কিন্তু দরজাটা বাইরে থেকে কেউ বন্ধ করে দিয়েছে। আমি চিৎকার করে ডাকলুম, ক্যাপ্টেন বসু, দরজাটা খুলে দিন। তখনই জানলার কাছে খিলখিল করে হাসি শুনতে পেলুম একটি মেয়ের। ফিরে তাকিয়ে দেখি চুল এলো করা একটি পাহাড়ি মেয়ে জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে হাসছে। মুখটা তার মোটেই খারাপ নয়। গলা থেকে তার বুক অবধি নানা রঙের পাথরের মালায় ঢাকা। তাকে আমার পাগলি ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। আমি তার দিকে তেড়ে গেলুম। সে ভয় না পেয়ে তার একটা হাত ভিতরে বাড়িয়ে দিল। আমি সে হাতটা ধরতে গেলুম, অমনি সে হাতটা সরিয়ে নিল। আমি ওর এলো চুল ধরবার জন্য হাত বাড়ালুম। সে পিছিয়ে গেল আর খিলখিল করে হাসতে লাগলো। আমি এমনই ক্ষেপে গেলুম, বড় জানলাটায় উঠে বাইরে লাফ দিয়ে পড়লুম। মেয়েটি বোধহয় ভাবতে পারেনি আমি এমন একটা কাণ্ড করতে পারি। সে দৌড় দিল, আমিও তার পেছনে ছুটলুম। কিন্তু জংলি ঝোপঝাড়ের মধ্যে সে যে কোথায় দেখতে পেলুম না, অথচ তার হাসি শুনতে পেলুম। হাসির শব্দ লক্ষ্য করে আমিও জংলি ঝোপে ঢুকে পড়লুম। এ নিশ্চয়ই কোনো মতলববাজ মানুষের ব্যাপার। হাসির শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে ছুটতে
হঠাৎ এক সময় আমি বাংলোর সামনে পাহাড়ের খাদের ধারে রাস্তায় এসে পড়লুম। তখন আর হাসি শোনা যাচ্ছিল না, জঙ্গলি ঝোপও নেই। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। আর একটু হলে আমি হাজার হাজার ফুট নিচে পড়ে যেতুম। উত্তরের আকাশে তুষারাবৃত পর্বতের গায়ে নানা রং খেলছে। আমি বাংলোর দিকে এগিয়ে গেলুম। দেখলুম সিকিম সৈনিকটি বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘরে ঢুকে দেখলুম ডাক্তার মেজর মোহন্তির আর ক্যাপ্টেন বসু দুটো ছোট সোফায় গা এলিয়ে চোখ বুজে আছেন। মিসেস মোহন্তি বড় সোফায় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। আমার পায়ের শব্দে ক্যাপ্টেন বসু চোখ মেললেন, জিজ্ঞেস করলেন, এর মধ্যে আবার বাইরে গেলেন কখন? বললুম, ঘর থেকে এসে বলছি। আমি যে ঘরে শুয়েছিলুম সে ঘরে ঢুকে বাথরুমের দরজাটা দেখলুম। অবাক কাণ্ড, সত্যি বাইরে থেকে বাথরুমের দরজাটা ছিটকিনি বন্ধ। কে বন্ধ করতে পারে? আমি শোবার ঘর থেকে বাইরের ঘরে এলুম। ক্যাপ্টেন বসুকে ইশারায় ডেকে ঘরের বাইরে গিয়ে সব কথা বললুম। তিনি শুনে খুব অবাক হলেন। আমরা কেউ আপনার শোবার ঘরে ঢুকিনি, কোনো মেয়ের হাসিও শুনতে পাইনি। আমরা দুজনেই দুজনার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। এই ভুতুড়ে ব্যাপারটা কোনো ব্যাখ্যাই আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। আমার ধারণা ওখানে এখন কিছু লোক হয়তো আছে যারা চায় না বাংলো এসে কেউ থাকুক। ওখান থেকে চলে আসবার সময় সিকিম সৈনিকটিকে জিজ্ঞেস করলুম সে কখনো কিছু দেখেছে কিনা। সে পরিষ্কার বলল, না, সেরকম কিছু দেখলেই আমি গুলি চালিয়ে দিত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার কাছে বন্দুক বা রিভলভার কিছুই ছিল না, কিন্তু ক্যাপ্টেন বাসু আর ডাক্তার মেজর মোহন্তির কাছে রিভলভার ছিল। সেই জন্যই কি ভূতেরা তাদের দেখা দেয়নি, কে জানে। সমাপ্তি। তো আমাদের গল্পটি শেষ হলো। আশা করি তোমাদের খুব ভালো লেগেছে সেটা, আপনাদের যারাই দেখছেন, আমার ভিউয়ার্সরা। আর জিনিসটা আশা করি সেটা খুবই ভালো লেগেছে আপনাদের। গল্পটা শেষ হলো এবং আজকে আবার বলছি বড়দিনের অনেক শুভেচ্ছা। আশা করি বাকি দিনটুকু, এখন 6:45 বাজে, অলমোস্ট, না 6টা বাজে, আশা করি বাকি কয়েক ঘন্টা বড়দিনের ভালোই যাবে আর ভালো কাটবে। আর পরের ভিডিওটা আমি কি করব, যদি কোনো আপনাদের কোনো আমাকে যদি আপনাদের কোনো ওপিনিয়ন থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর লাইক করবেন যদি আপনাদের লাইক হয়, আর যদি শুধু শোনার ইচ্ছা হয় তো শুনতেও পারেন। আর পরের ভিডিওতে আমি কি করব সেটা অবশ্যই বললে খুবই ভালো হয়। আমি বলেছিলাম ওটিটি রিভিউও দেব, আর যদি আমার সাবস্ক্রিপশান থাকে, কিন্তু আপাতত আমার কোনো সাবস্ক্রিপশান নেই। আর আজকে আমি ভেবেছিলাম কোনো মুভি দেখতে যাব, কিন্তু যাওয়া হয়নি। যাই হোক, যদি হয় কোনো মুভি কোনো দিনও দেখতে যাওয়া, তো নিশ্চয়ই তার রিভিউ আমি দেব, এখানে পোস্ট করব, আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর যদি কোথাও বেরোনো হয় তো আমি সেই ভ্লগিংও করে দেবো, যদি করা যায় তো। আর না হলে সেটার বৃত্তান্ত আমি এখানে শেয়ার করব। আর ভালো থাকবেন সবাই। চাও।